दो ਧੀਆਂ ने पर सब तो वड्डी गल आ उस गुरसिख वास्ते कि वो आप बिल्कुल सही है, शरीर पक्षों हर पक्षों सही है, पर उसने जो विआह करवाया सी एक अपाहिज औरत नाल करवाया सी। छे किलोमीटर इत्थों स्कूल आ जिथे 6 किलोमीटर पैदल जाती है, रस्ता है नहीं, डेरे ते रहिंदे ने, रस्ता भी उदां दा वा। भावें तुसीं गरीबी दावे दे विच घर दे हालात नहीं तुहाडे कोल सुधारेगे, पर अज भी तुहाडे चेहरे ते रौनक आ। रौनक इस करके गुरु की मेहर होंदी, उहदे सिर ते सारी रौनक होंदी जी। गुरु की कृपा नाल सारे काम होंदे ने। अपाहिज ने काम कोई हुंदा नहीं, इदां ही सारा दिन बैठे रहंदे ने, पर तुहानूं भी की फिर किस तरह तुसीं विआह के लैन दित्ता? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਸਾਰਾ। जिन्ने जोगी हैं आपी मैं सफाइयां भी कर लैनी, भांडे भी मांज लैनी, बैठी बैठे सारा काम कर लेना, सिर्फ खलोण वाला काम नहीं होना। सेवा के बदले कोई तुहानूं मिलदा वा फिर कि जे कोई प्रबंधक कमेटी वालों ਜਾਂ कुछ भी किसी वालों? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ जज्बा वा कुछ करके विखाण दा, घर दी गरीबी दूर कर। हाँ जी, मैं चाहनी हाँ कि मैं वड्डी होके एक पुलिस ऑफिसर बना, ताकि जो ये मतलब लोग कहते पे ने कि कुड़ियाँ कुछ नहीं कर सकती जस्ट इसलिए, तो उन्होंने एक मिसाल बनना चाहनी हाँ कि मैं कुछ कर सकती हाँ, तो अगे वध के एक पुलिस ऑफिसर बन सकती हाँ। यही चाहुंदे आ कि पढ़ लिख जाण ते अपने को अपने भी हत्थ सीधे कर लें, तो साडे घर दे भी हालात बदल जाण। असीं ते ही मालक को मंगदे सच्चे पातशाह, जिन्ने जोगा रखिया ही इन्ने जोगा ही रखी, अगों जो करेगा निरंकार उही होना आ, साडे कीतिया की होना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ सब्जी नहीं भी हजे हैगी, फिर इस टाइम किदां गुजारा करते? ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਟਾਣੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਪਾਹਿਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मजाक तो बहुत लोग करते हैं, पर कभी केयर नहीं की मैं इस गल की कि मेरी मम्मा हैंडीकैप्ट ने, पर फिर भी मेरे डैडी ने मैनू कभी भी महसूस नहीं होने दिता कि मेरे मम्मा अपाहिज ने। क्यों होई भाभी, की गल होई? दसो की होया, की गल होई सी? हैं की गल होई, की गल याद आई, की गल याद आई? की गल होई? कई लोग कहते हैं कि कुड़ियां कुछ नहीं कर सकती। हिम्मत नहीं हारनी, बच्चा कदी भी हिम्मत नहीं हारनी, उन्हां लोकां नूं करके दिखाना कुछ। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल। सो जिला गुरदासपुर दीयां कुछ अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने साडे, जद असीं कल जा रहे सी ते बाजार 'च एक सानूं अपाहिज भैन मिली सी जो अपने ट्राईसाइकिल ते बड़ी हिम्मत दे नाल चला के गुरुद्वारा साहब जा रही सी। असीं जद भैन को दा पता लिया तो उस भैन ने दस्सिया कि गुरदासपुर जिले के लागे पिंड असीं उत्थों दे रहण वाले सी। असीं उस परिवार तक अज पहुँच की, उस घर दे विच आण के हालात वेखे आ। वो भैन आप तो अपाहिज आ, पर उन्हां दा जिहड़ा घर वाला वा, जानी कि उन्हां दा सिर दा साईं है जिहड़ा गुरसिख अमृतधारी निहंग का बाना पाया, निहंग सिंह का बाना पाया वा, अते गुरु घरां दे विच सेवा करते हैं। लगातार गुरुद्वारा साहब दे विच सेवा निभाई जाती है उन्हां नूं, पर किसी भी तरह का जेकर गल की जाए, किसी भी तरह का किसी भी प्रबंधक वालों उस परिवार नूं साथ नहीं हैगा। सो दो धीआं ने, पर सब तो वड्डी गल आ उस गुरसिख वास्ते कि वो आप बिल्कुल सही है, शरीर पक्षों हर पक्षों सही है, पर उसने जो विआह करवाया सी एक अपाहिज औरत नाल करवाया सी। क्यों करवाया सी? गुरुद्वारा साहब दे विच वो भी सेवा निभा रही सी ते उन्हां दे बाप ने उस
ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪੁੱਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀਏ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਪਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅਪਾਹਿਜ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਧੋਂਦੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਨੇ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਊਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਆਪੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣੇ, ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਫੜਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਡਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਈ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, 4 ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰੇਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ। ਰੌਣਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੇਖਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ। ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ, ਧੱਕਾ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਜ ਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਥੇਰੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਲਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲੂ ਲਾਈ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਲਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਚਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਟਾਣੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਤੇ ਬਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣੀ। ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣ? ਫਿਰ ਉਸ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਿਜ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਣ ਅਪਾਹਿਜ ਅਗਲੀ ਪਾਣ ਆਈ ਆ, ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ +2 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਈਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਧੀਆਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੋਂ ਨਾਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਸਟ ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਪਾਹਿਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੋ ਜਸਟ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੁਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੱਸੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਬੱਚਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਜ਼ਨ। ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਧੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵਾ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਿਜ ਮਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਦਿਸਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਪ
ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਧੀ ਕੋ ਇਸ ਦਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚਾ? 6283123909। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। 6283123909। ਸਕੂਲ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਧੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਘਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੋਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।